स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਆਈ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। इस बजट सैशन ते सारियां पार्टियां अपना दमखम दिखा रही ने ते जिस तरह की सियासी हलचल, जिस तरह की सियासी गर्मजोशी चल रही है, उतों ये लग रहा है कि हुण पंजाब इलैक्शन मोड दे विच पै गया। सारियां पार्टियां आपो अपने एजेंडे लैके आपो अपनी नीतियां लैके चल रही ने। खास तौर पर विरोधी धिरां सरकार नूं घेरन दे विच लगियां होईयां ने, भावें वो विधान सभा के अंदर होवे या विधान सभा तो बाहर सड़कों पर होवे, क्योंकि वादे बहुत वड्डे कीते सी। सत्ताधारी धिर ने वादे बहुत वड्डे कीते। विरोधी धिरां कहंदियां ने कि 4 साल मुकम्मल होने तो बाद भी 50% भी वादे वफा नहीं कर पाई सरकार, इसलिए जवाब देने पैणगे। और जिन्हां लोगों ने वादे करवाए सी वो मुड़ के पंजाब वाल नूं वहीरा घत्ती जांदे ने, ताकि एक बार फिर तो पंजाब वासियों नूं झूठे वादे करन दा एक योजनाबंद तरीके नाल प्लैनिंग की जा रही है। ये विरोधी धिरां अज सवाल चुक रही ने। विधान सभा दे विच सैशन दे विच वख-वख मुद्दों ते सरकार नूं घेरिया, भावें ऐसी स्कॉलरशिप का मुद्दा होवे या जिहड़े वादे वफा करन दी गल होवे, भावें वो सुसाइड केसिस होण, एक प्यो पुत ने करजा माफ़ी नूं लैके चिट्ठी लिख के आत्म हत्या कर ली, वो मुद्दा होवे। बड़े सारे मुद्दे ने हुण रह के सामने आ रहे हैं। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र हुए हैं तुहाडे सामने। सब तो पहला मेहमानां नाल जाण पछाण करा देने। साडे नाल मौजूद ने तीक्ष्ण सूद साहब, सीनियर आगू ने, पंजाब बीजेपी के साबका मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नील गर्ग साहब बुलारे ने आम आदमी पार्टी के। प्रतपाल सिंह बलीएवाल साहब बुलारे ने पंजाब कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। और थोड़ी देर तक साडे नाल श्रोमणी अकाली दल के बुलारे भी जुड़नगे। सब तो पहला शुरुआत नील गर्ग साहब मैं थोड़े तो करदा। विरोधी धिर दे मुख विरोधी धिरों पंजाब दे विच तुसीं अज दी तरीक दे विच जिथे एक पासे सैशन चल रहा है, दूजे पासे भावें तुसीं होवो भावें अकाली दल होवे, ईवन कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करती फिरदी है। कल उन्होंने प्रदर्शन किया पेट्रोल डीजल की कीमतों को लैके, रसोई गैस दी कीमतों को लैके, पर विरोधी धिरां वार वार सरकार नूं वो वादे याद करा रही ने जिहड़े वादे उन्होंने कीते सीगे 2017 दे विच, जिहड़े कहंदे सी असीं 1 साल के अंदर अंदर पूरे कर देंगे। 4 साल बाद भी जे रिपोर्ट कार्ड तुसीं बनाना होवे सरकार दा, मुख विरोधी धिर तो तुसीं रिपोर्ट कार्ड की देखते हो सरकार दा? देखो कैप्टन साहब की यह सरकार है यह पूरी तरह फेल हैगी है। ना इन्हां दे वादे वफा होए ते ना ही यह पंजाब दे लई कुछ कर सके। और पंजाब की जनता जिहड़ी वो त्राह त्राह कर रही हैगी है। एक बन्ने तो इन्हां ने कीते होए वादे वफा नहीं होए और दूसरे बन्ने पंजाब नूं इन्हां ने होर करजाई करता। जदों इन्हां ने सत्ता संभाली सी 2017 दे विच, उदों पंजाब दे जुम्मे 1,82,000 करोड़ रुपये का करजा सी, जिहड़ा अज वध के जिहड़ा हैगा पौने 3 लाख करोड़ रुपये का हो गया। तुसीं गल कर रहे सी विरोधी, कल मतलब पंजाब दे इतिहास च बड़ी एक हासोहीनी स्थिति सी। एक बन्ने ते तुसीं गवर्नर साहब नूं बुला रहे हो विधान सभा के सैशन नूं संबोधन करने वास्ते कि वह तुहाडे झूठ दा पलंदा पड़े ते उन्हां लई कारपेट विछा रहे हो, रेड कारपेट विछा रहे हो। दूसरे बन्ने जिहड़ा हैगा भी तुसीं उसदा विरोध भी कर रहे हैगे हो। मैं इस तुहाडे चैनल के माध्यम राहीं इन्हां नूं पुछना चाहुंदी आ कि जेकर तुसीं उन्हां दा विरोध करना बिल्कुल करो तां विरोध तुसीं सवेरे जाके घेर लैंदे गवर्नर साहब नूं, उन्हां नूं घरों निकल ही ना देंदे। और दूजी गल ना धन्नवाद भाषण पवांदे सी, ना वो पवांदे। और दूसरी गल जिहड़ा हैगा सारे तो चंगी गल तां हुंदी जेकर तुसीं पंजाब दे विच असीं देखांगे डीजल दे उत्ते पेट्रोल दे उत्ते साडे आले दुआले सब तो वध वैट हैगा। पहले तुसीं वैट घटा के फिर तुसीं ओहदा घरौ करन जांदे तां कुछ चीज़ हैगी है वो समझ आउंदी। जिੱਥੋਂ तक विरोधी धिरां दा सवाल है उह साडी पार्टी भी है, उह अकाली दल भी हैगा। खैर बीजेपी ते कल उत्थे किते दिखाई दित्ती नहीं हैगी। तुसीं देखो कि लगातार इन्हां ने किहड़े वादे, सब तो पहला वड्डा इन्हां ने वादा किसानां नाल कीता सी कि असीं तुहाडा सारा करजा माफ करांगे। 1 लाख करोड़ दा करजा सी, होया किन्ना 4700 करोड़ रुपये, यानी कि 5%। जेकर ये अपने चोण मैनीफेस्टो दे विच कहंदे कि असीं तुहाडा 5% करजा माफ करांगे, जेकर फिर इन्हां नूं वोटां पै जांदियां तां सानूं कोई इतराज़ नहीं होना सी। इन्हां ने 100% जानी करजा माफ करन दी गल कीती सी। दूसरा इन्हां ने नौजवानां नूं धोखा लगदा कि लोकां नाल बिल्कुल धोखा कीता। एक होर गल मैं सुणी जाना, दूजा इन्हां ने नौजवानां दे नाल धोखा कीता। उदों कहंदे अपने चोण मैनीफेस्टो दे विच कि असीं तुहानूं चाह वाली दुकान ते नौकरी लवावांगे, तुहानूं कपड़े वेचण वाली नौकरी लवावांगे, तुहानूं ठेलिਆਂ ते नौकरी लवावांगे। जेकर फिर नौजवान इन्हां नूं वोटां पा दिंदे तां सानूं कोई इतराज़ नहीं होना सी। सो इस करके असीं कहने आ इन्हां ने पूरे पंजाब दे जनमानस नूं ठग्गिया हैगा, धोखा कीता हैगा और 4.5 सालां च डक्का तोड़ के दूरा नहीं कीता। हुण फिर ड्रामेबाजी करने ते ओही मैनीफेस्टो तैयार करने वाले वापसी करी बैठे ने। हाँ ये भी देखो किन्नी है। देखो ਜਿਹੜੀਆਂ पोलीटिकल पार्टियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੇਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, 24ਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਕਸਪਰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਖਸ ਫੇਰ ਲਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਸੀ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੇ। ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੀਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਡ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖੁਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ? ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 2.5 ਏਕੜ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੀ ਆ। 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਦਸੂਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 56,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ, ਹਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ, 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ 11 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਵੀ ਟੀਏਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡੀਏਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇ, ਨਾ ਕੰਟਰੈਕਚਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਜ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੀ 4 ਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਈ। ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 1600 ਏਕੜ ਦੀ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, 250 ਏਕੜ ਦੀ ਮੈਡੀ ਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, 1700 ਏਕੜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ PSIDC ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ PSIDC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ, ਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ। ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ। ਪੁੱਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੂੰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਮਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹਟ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੀ, ਖੰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ OBC ਵਰਗ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਟ ਆ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 10 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀ SCBC ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨ ਪੱਤਾ ਸੀ 2500 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਹਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਣ ਗਏ ਚੈਂਬਰ ਤੇ 2500 ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਕੌਮ ਆ, ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਚੈਂਬਰ ਬਣਨੇ ਆ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਸਭ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਤਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ? ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਈਆਂ ਨਾ ਸੀਟਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ 30% ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ 2017 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਲਏ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ 2022 ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ 2022 ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਲੌਜੀਕ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਲੌਜੀਕ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਬੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੌਜੀਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤੰਤਰ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 19-20 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 19 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 19 ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਹੁਣ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। 13,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, 13,000 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਰੇ ਸੋਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ 3500 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਬਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੜਾਵਾ ਮੈਂ 2012 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਬ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆંકੜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 13,000 50 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 50 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਲ ਪਿਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਨਾਬ 50 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਵੰਡ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਪਿਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਫਿਗਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਛੜਿਆ ਬੈਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਸੱਚ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸੁਣਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਚ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ, 67,000 ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆંકੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 67,000 ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਬੰਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7,000 ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਤੇ 7,000 ਦਾ ਬੰਡਲ ਦਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਮਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 7,000 ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਤੌਰ ਐਂਕਰ ਤੇ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਤੌਰ ਐਂਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਿਓ। 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹ ਸਾਲ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ 31 ਰੌਲਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਚ ਬਹੁਤ 15 ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ? ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਚਲੋ, 50,000 ਨੌਕਰੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਝੂਠ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲੀਵਾਲ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਝੂਠ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਦ ਜਵਾਬ ਹੋ ਦੇ ਗਈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 50,000 ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਲੀਵਾਲ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਲੀਵਾਲ ਐ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਬਾਪ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਅਗਲੇ ਜਵਾਬ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਓ ਨਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ, 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਮਾਰਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ, 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਹੋਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। 67,000 ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਫਿਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50,000 ਨੌਕਰੀ, ਕੋਈ 67,000 ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 9 ਲੱਖ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਈ ਆ। ਦੱਸੋ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਔਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ, 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, 67,000 ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤੀ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਵਾਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਠੇਲੇ ਤੇ ਲਵਾਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਵਾਤਾ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁੰਮੇ, ਉਹ 1,82,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2,75,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਔਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, 16 ਜੂਨ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਲੀਆਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲੀਆਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫੇਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ 18,000 ਵੋਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 8,000 ਵੋਟਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਡੇਰਾ ਬਸੀ 'ਚ 7,500 ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਲਾਲੜੂ 'ਚ 4,500 ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡੀਸੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 23,000 ਵੋਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ, 2022 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਮਾਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 70,000 ਨੌਕਰੀ 67,000 ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ 10,000 ਵੀ।
ਫਿਰ 16 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਤੇ ਆ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 51,000 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 21,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 2500 ਦੇਵਾਂਗੇ, 750 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਾਲ ਚਾਹ ਚੀਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਐਡੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਓ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੇਚੋ। 2 ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈਆਂ, ਖੰਨੇ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਿਆਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਨਸਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜੀ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ 2500 ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ 2500 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ BC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 15% ਕਰਨਾ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ 5 ਤੋਂ 10% ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਪਰ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 5700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਦੇਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਕੋਈ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਰਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ, CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਆਫਰ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਭੇਜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਘੁਟਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਕੇਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ CBI ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਡਿਸਾਈਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ। 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1500 ਜਾਂ 2000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਜਾਂ 2000 ਮਿਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਲਈਏ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਓਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਫਰਾਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਔਰ ਲਲਨ ਟੌਪ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਪੀਕੇ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਛਾਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਟੋ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਜੱਫੀਆਂ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ? ਚਲੋ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ 50 ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ 50 ਫੋਟੋਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਹਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 1500 ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਈਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਆ। ਫੇਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। 2014 ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਰੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 3 ਜਾਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 3 ਜਾਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਪੁੱਛਾਇਆ, ਕੱਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਮੇਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਬ ਪੂਰੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਊਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 2014 ਦੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਹੁਣੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੰਬ ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਦੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ 59,000 ਕਰੋੜ 59,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਅਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਸੀਲੇ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਅੰਬਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 4 ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਤੋਂ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਫਰਾਡ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 2100 ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾਓ, ਸ਼ਰਮੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾਓ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਾਂ ਚਾਹ ਚੀਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾਓ, ਹਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾਓ, ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਿਆ, ਸੌਂਹਾਂ ਖਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਨ ਮਾਫੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਦੇਣ ਅਸੀਂ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 3 ਡੋਮੈਸਟਿਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 4 to 6 ਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ 12464 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ITCT 1600 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਟੀ 250 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ 1700 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣਾਈ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਬਣਾਈ, ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਏਮਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, IIT ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਨਫੋਸਿਸ ਵਰਗੀ, ਮਹਿੰਦਰਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਅੱਧਾ ਸਹੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਪਾਣੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਪਾਣੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਦਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਨਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਬਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 420 ਦਾ।
ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਸੂਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ 4 ਘੱਟੋ ਸਾਲ ਘੱਟ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਜਲਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬੈਟ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਜੇ 31 ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੋ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਚ ਸ਼ਗਨ ਦੋਵੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਾਂ 17 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ 67 ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। 4900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 30 ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾ ਲੈਣ ਦੋ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਾ ਲੈਣ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੰਨੂਗਾ ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਓਪੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਜੀਤ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾਟੇਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਇਨ ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। हर टेंशन सही चलती रहे